Hello friends, today we are going to learn his first flight. Actually the last lesson of the unit 1 and 1.5 is there, his first flight. Now we just get the introduction of the prose. This is a story of young seagull who was afraid of flying in the sky. His parents enthused him, but in vain. At the end, his hunger compelled him to take his first flight. म्हणजे एका यंग सीगलची एक गोष्ट आहे. कसं यंग सीगल कशा प्रकारे तो ह्या सगळ्या गोष्टीवर मात करून पहिल्यांदा उडायला शिकतो, एक प्रकारे त्याबद्दलची सर्व सविस्तर स्टोरी इथे सांगितलेली आहे. So students, first we take the chit chat activity. Actually, it is very enjoyable activity when we are taking in the classroom, but that doesn't matter. We should take the chit chat activity. Okay, from groups of 5 member, remember your past days and share with your friends about the memories of your first day at school or the first attempt at cooking. What role did your parents, siblings म्हणजे भावंड, play to help to overcome your fear? Okay, there are some situation in your life at first time and how you handle, how you overcome all the situation. That's a great thing for you, and that is why we are becoming a great personality because of our efforts. So first we see the question, discuss and answer questions are there. First I read the questions. Are there any situations when you get afraid? Expected answer, I think I expect from you, but not possible. That's why I give the answer also. Yes, I am afraid of sleeping in the dark at night, cold weather, street dogs, ghost stories and squirrels. Okay, these are the things where we afraid. It is very, or there are some horrible things. Actually all these things related to your mind, how you take to your mind, that's more important. Okay, see the next question. How would you react if you had to travel alone? Expected answer, I would be greatly disturbed and depressed if I had to travel alone. It annoys me and I feel uncomfortable. Okay, when you travel alone, actually you are not be in comfortable mode, actually you are uncomfortable. Okay, see the next question. How would you react if you had to stay alone at home? That's a great thing. That's a horrible sometime in the night. I would be afraid of staying alone at home and become uneasy and endless think that something untoward will happen when I am alone at home. Okay, see the next question. What would you do if you were lost in a new city? Answer, it would cause confusion in my mind. I would lose my nerve and run helter skelter to find any lead to my home, or I shall collect myself and reach the police to get the help from them. Actually lots of way. If you haven't if you have the mobile, you can call to your neighbors or relatives. If you haven't a mobile, you can contact with the police. This is the easy way to get your address easily. Okay, now we see the next activity. Complete the following table. देर आर सम इडियम्स. इडियम्स म्हणजे एक प्रकारचा वाक्यप्रचार असतो, इडियम्स. आणि त्या इडियम्सला आपल्याला काय करावं लागते, वाक्यात उपयोग करावा लागते. तर आपण बघूया काही इडियम्स इथे दिलेले आहेत. बर्ड्स आय व्ह्यू, याचा मिनिंग आहे व्ह्यू फ्रॉम समवेअर हाय. मिनिंग काय याचा, व्ह्यू फ्रॉम समवेअर हाय म्हणजे उंचावरून बघणे. वी एन्जॉय, एक्झाम्पल देतोय, we enjoyed the bird's eye view from the top of the mountain. एक्झाम्पल बघा. आता याच्यात बघा हे जे मिनिंग्स आहे, मिनिंग्स थोडे वेगळे असतात. आपल्याला दिसते असं वाटतं की बुवा त्याचा मिनिंग वेगळा असेल, पण वेगळा म्हणजे खूपच वेगळा. जसं दिसतं तसं शब्दाचा अर्थ होत नाही. खूप वेळा आपण फ्रेजेसच्या बाबतीत कन्फ्युजन आपलं राहते. नेक्स्ट फ्रेज, ॲज फ्री ॲज अ बर्ड. ॲज फ्री ॲज अ बर्ड इडियम्स आहे. त्याचं मिनिंग आहे इफ ही ऑर शी इज केअर फ्री.
एक्झाम्पल दिलेलंच आहे बुकमध्ये. आफ्टर फिनिशिंग हर एक्झाम शी विल बी ॲज फ्री ॲज बर्ड. आफ्टर फिनिशिंग हर एक्झाम, actually we didn't finish our exam in last year, but we come to next year. That's a effect of corona. Okay, now let's see the idioms. Eagle's eye, eagle's eye. So you cannot take literally that eagle's eye. ईगलचे डोळे असं वगैरे नाही घ्यायचं, याचा वेगळा मिनिंग आहे बघा. हिज ॲबिलिटी टू ऑब्झर्व समथिंग क्लोजली. हिज ॲबिलिटी टू ऑब्झर्व समथिंग क्लोजली. एक्झाम्पल देतोय. The detective was watching every move of the thief with his eagle eyes. Okay, example, you got it. Now see the next idiom. Spread one's wings. To try to work on things independently. Meaning आहे याचा, to try to work on things independently. Example, after getting his training in paper making, Kumar spread his wings to start his own paper mill. Okay, so this is the some examples which is very useful for you. So find more such idioms using the following keywords. आता खाली दिलेले काही वर्ड्स आहे, फ्लाय, नेम ऑफ ॲनिमल्स, कलर्स, याचा वापर करून तुम्हाला काय बनवायचे आहे, नवीन असे इडियम्स बनवायचे आहे. बघ, ह्या इडियम्स बनवताना लक्षात ठेवायचं की तुम्हाला फ्लायशी रिलेटेड असे इडियम्स, म्हणजे फ्लाय हा शब्द तुमच्या इडियममध्ये आला पाहिजे. नेम ऑफ ॲनिमल्स म्हणजे एखाद्या ॲनिमलचं नाव घेऊन तुम्हाला एक नवीन इडियम बनवायचं आहे. ठीक आहे. कलर्स, एखाद्या कलर्स हा शब्दाचा वापर करून किंवा कोणत्या कलरचा उल्लेख करून तुम्हाला नवीन बनवायचं आहे. आता बघूया की फ्रेज आणि इडियम्समध्ये काय फरक आहे. फ्रेज मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अँड कॉमन यूज. इडियम्समध्ये काय फरक आहे, एस्टॅब्लिश्ड मिनिंग नॉट डायरेक्टली लिंक टू द इंडिव्हिज्युअल वर्ड्स. ओके, दिस इज द डिफरंट. ओके, नाव वी सी द paragraph. Now I read the paragraph first and then explain one by one sequentially. Okay, open the page number 31. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो छोटासा एक सीगल पक्षी होता, एक सागरी पक्षी. अलोन म्हणजे एकटा होता. लेज म्हणजे काय, उंच पर्वताचा समोर निघालेला भाग. बघा, एक तो छोटा सीगल पक्षी, समुद्र पक्षी, त्याच्या खडकाच्या टोकावर एकटाच बसला होता. आदल्या दिवशी त्याचे दोघे भाऊ आणि बहीण दूर उडून गेले होते. त्याला मात्र त्याच्याबरोबर उडत जायची भीती वाटली होती. म्हणजे त्याला भीती वाटली होती की एवढ्या दूर उडत कसं जायचं, कारण पहिल्यांदाच त्याला उडायचं होतं ना, म्हणून. नेक्स्ट लाईन. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. आणि काय होऊन राहिलं होतं, प्रॉब्लेम काय चालला होता की ब्रिंकचा अर्थ लक्षात घ्या, तीव्र चढण. द एज ऑफ स्टीप प्लेस म्हणजे तीव्र चढणचा काठ म्हणू शकतो आपण, त्याला ब्रिंक म्हणतात. की काय होऊन राहिलं होतं की खडकाच्या टोकापर्यंत पुढे पळत जाऊन पंख फडवण्याचा तो प्रयत्न करूनही पाहिला होता, परंतु का कुणास ठाऊक तो खूप घाबरून गेला होता. कारण त्याला भीती खूप झाली होती, खूप तो घाबरलेला होता. त्याला म्हणजे असह्य झालं होतं की बाबा कसं आपल्याला जायचं, एवढ्या उंचावरून कशी झेप घ्यायची, त्याची भीती त्याच्या मनात होती, म्हणून त्याला उडता येत नव्हतं. बघा, खूप वेळा आपल्यामध्ये क्वालिटीज असतात पण आपल्या भीतीमुळे त्या दबून असतात. द ग्रेट एक्सपान्स ऑफ सी स्ट्रेच डाऊन बिनीथ and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. काय झालं की खाली अतांग पसरलेला समुद्र होता आणि समोर मैलोन मैल दूर जाणारा मार्ग दिसत होता. आपल्या पंखांना हे मुळीच झेपणार नाही याची त्याला खात्री पटली आणि त्यामुळे आपले डोके खाली घालून तो खडकाखालच्या रात्री झोपायच्या आपल्या लहानशा बिळाकडे पळून गेला.
Next line. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away, he failed to muster up. Muster up म्हणजे गोळा करणे. करेज, साहस. टू टेक दॅट प्लंज म्हणजे झेप घेणे, सूर मारणे. विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट. डेस्परेटचा इथं अर्थ आहे असाध्य. आता काय झालं की त्याचे भाऊ आणि धाकटी बहीण त्याच्यापेक्षा खूप लहान पंख असूनही खडकाच्या टोकापर्यंत पळत जाऊन पंख फडफडत केव्हाच उडून गेले होते. पण इच्छा असूनही छोट्या सिगलला मात्र काही केला उडायचे धारिष्ट्य होत नव्हते. आता त्याची हिंमतच नव्हती होती, त्यासाठी ते असाध्यच होतं ना. सगळेजण लहान लहान त्याचे भाऊ पण तिथं मस्त उड्या मारून उंच उडूनही राहिले होते, पण याला काही ते जमत नव्हते. His father and mother had come around calling to him श्रीली. श्रीलीचा अर्थ कर्कश म्हणे. अपब्रीडिंग म्हणजे रागवत होत म्हणजे रागवणे, एक प्रकारचा अपब्रीडिंग. स्कोल्डिंग म्हणजे खरटपट्टी काढणे किंवा रागवणे. थ्रेटनिंग धमकावत होते त्याला. टू लेट हिम स्टाव उपासमार. स्टाव STARV स्टाव म्हणजे उपासमार. ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे बट फॉर द लाईफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. काय झालं, त्याचे आईवडील कर्कश आवाजात ओरडत त्याला घेऊन जाण्यासाठी परत आले. खडकावरून जर त्याचे उडान घेतले नाही तर त्याला उपाशी राहावं लागेल असे त्यांनी त्याला बजावले देखील. पण तो मात्र जीवाच्या भीतीने जागचा ढीम हल्लाच नाही. पट्टा एक नंबर काम होतं त्याचं. त्याला म्हणजे जमतच नव्हतं. तो एवढा घाबरून होता की त्याला थोडंसं हालचाल पण करता आली नाही. त्याच्या आईने त्याला धमकी पण दिली, पण तरी त्यानं ते धमकी काही लक्षात घेतली नाही. नेक्स्ट पॅरेग्राफ, सेकंड पॅरेग्राफ म्हणू शकतो आपण. बघा. दॅट वॉज 24 hours ago. 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim. स्कीमचा अर्थ काय इथे? स्कीमचा अर्थ बाजूला दिलेला आहे. मूव्ह लाईटली जस्ट अबाउट द सरफेस म्हणजे इथं समुद्राच्या वरतं. स्कीम द वेव्स म्हणजे लाटा. अँड हाऊ टू डाईव्ह फॉर द फिश. ही होती 24 तासापूर्वी घडलेली गोष्ट. त्यानंतर कुणीही त्याच्यापाशी आलेले नव्हते. आदल्या दिवशी दिवसभर त्याने आपल्या भावंडांना पालकासमवेत बागडताना, उडण्याची कला अवगत करताना, लाटावरून विहरण्याची आणि मासा पकडण्यासाठी सूर मारायची कला शिकताना पाहिले होते. एवढं झालं. नंतर ही हॅड इन फॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हेरिंग. हेरिंग म्हणजे मऊ कल्ले असलेला मासा. हिरिंग. अँड डिहोर इट. डिहोर म्हणजे अधाशीपणे खाणे. कधी कधी आपण बघतो ना बफेमध्ये गेल्यानंतर कसे लोक अधाशीपणे खातात. अँड स्टँडिंग ऑन द रॉक वाईल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रायझिंग अ प्राऊड कॅकल. कॅकल म्हणजे कलकल. एक अभिमानानं कलकल ते करायचे. पक्ष्यांमध्ये अभिमानानं कलकल. जर आपण जिंकलो तर आपण आपलं चालतं ना जोरजोरानं ओरडणं, तसं त्यांचं कलकल. अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली हॅड वॉक अबाउट ऑन अ बिग प्लॅट्यू म्हणजे पठार, मिडवे, डाऊन द अपोजिट क्लिप. क्लिप म्हणजे उंच कडा. टॉन्टिंग हिम टोचून बोलणे. टॉन्टिंग शब्दाचा अर्थ माहीतच असेल. फॉर हिज कावर्डाईज भेकडपणा. काही काही लोक असतात. आता बघा काय झालं की एवढंच नव्हे तर मोठ्या भावाला खडकावर उभे राहून पहिला वहिला हेरिंग मासा पकडून गट्टम करताना आणि पालकांना त्याच्या भोवती गोल फिरून कलकल आवाज करीत त्याला शाबासकी देतानाही पाहिले होते. आणि आता सकाळी त्याचे सर्व कुटुंब समोरच्या उंच कड्याच्या मध्यावर असलेल्या मोठ्या पठारावर हिंडत होते आणि भित्रेपणावरून त्याची थट्टा करीत होते. सगळेजण त्याला टोचत होते, अरे बेकाड 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 म्हणून. ठीक आहे. नेक्स्ट पॅरेग्राफ, थर्ड पॅरेग्राफ. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग. असेंडिंग अँड डिसेंडिंग यू नो दॅट. म्हणजे सन जसा जसा वर येऊ लागला.
असेंडिंग, ब्लेझिंग उजळून निघाला होता. आता बघा काही काही वेळेस उन्हाळ्यात आपण बघतो एकदम उजळून निघते पूर्ण दिवस. ब्लेझिंग ऑन हिज लेज दॅट फेस द साऊथ ही फेल्ड द हीट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिव्हियस नाईट फॉल. ओके. सूर्य जसा जसा वर येऊ लागला तसे दक्षिणेकडे तोंड असलेला त्याचा खडक प्रकाशाने उजळून निघाला. त्याला ती उष्णता जास्तच जाणवू लागली, कारण आदल्या रात्रीपासून त्याने काहीच खाल्ले नव्हते. काहीच खाल्लं नाही बिचारा, जसं तसा. ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंग ऑफ द लेज अँड स्टँडिंग ऑन द वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज वन आय देन द अदर प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप. हळूच तो खडकाच्या टोकापाशी आला. नाटकं सुरू झाले भाऊचे आता. हळूच तो खडकाच्या टोकापाशी आला. एका पायावर उभे राहून दुसरा पाय आपल्या पंखाखाली घेत त्याने एक एक करून डोळे मिटले आणि झोपेचं सोंग घेतलं. नेहमीप्रमाणे कधी कधी आपण करतोच, आपल्याला जर काही पाहिजे असेल तर. स्टील दे टूक नो notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing म्हणजे डुलक्या घेत, with their heads sunk म्हणजे खुपसून into their necks. आता काय झालं की तरी देखील घरच्यांपैकी कोणीच त्याची दखल घेतली नाही. त्याचे दोघे भाऊ आणि बहीण डोकी मानेत खुपसून पठारावर डुलक्या खात पडली होती. हिज फादर वॉज स्प्रिनिंग द फीडर्स. स्प्रिनिंगचा अर्थ काय? मेकिंग अन एफर्ट टू क्लीन द फीडर्स म्हणजे पंख स्वच्छ करणे. फीडर्स ऑन हिज व्हाईट बॅक. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग ॲट हिम. शी वॉज स्टँडिंग ऑन अ लिटिल हाय हम्प. हम्प म्हणजे काय? गोलाकार उंचवटा असलेली जमीन. हम्प ऑन द प्लॅट्यू. हर व्हाईट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. बघा काय झालं, त्याचे वडील, आता हे तर डुलक्या खात पडले होते, पण त्याचे वडील, त्या पिल्ल्यांचे वडील आपल्या शुभ्र पाठीवरची पिसे नीटनेटकी करण्यात गुंतले होते. त्याच्या आईचे फक्त त्याच्याकडे लक्ष होते. पठारावरच्या एका उंच वटावर आपली पांढरी शुभ्र छाती पुढे काढून ती उभी होती. नाव अँड अगेन शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश. टोर म्हणजे फाडणे, टिअरचा पास्ट टेन्स आहे. दॅट ले ॲट हर फीट अँड देन स्क्रॅप आपण काय म्हणतो, तासणे, रब. ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. द साइट ऑफ द फूड मॅडन. आतुर केलं त्याला. हिम हाऊ ही लव्ह टू टिअर फूड दॅट वे, स्क्रॅपिंग हिज बीक नाव अँड अगेन टू वेट इट. काय झालं, ती उभी होती त्याची आई. पुन्हा पुन्हा पायाशी पडलेल्या माशाचा तुकडा ती फाडायची आणि मग आपली चोच सर्व बाजूने खडकावर तासायची. ते अन्न पाहून तो खुळावला. त्याला एकदम कसतरी झालं ना. एक दोन दिवसापासून उपाशी असल्यामुळे साहजिकच आहे. ते अन्न पाहून तो खुळावला. अशा प्रकारे अन्न फाडून चोच पुन्हा घासून धारदार करायला त्याला फार आवडत असे. गा 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 ही क्राईड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड अँड देन ग्वाव कॉल आ. शी स्क्रीम बॅक डेरिसिव्हली म्हणजे थट्टा उडवणे. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिव्हली, केविलवाणीपणाने. अँड आफ्टर अ मिनिट or so he uttered a joyful scream. बघा काय झालं, गा 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 त्याने अन्नासाठी आईकडे विनवणी केली. ग्वा कॉल आहा ती उपहासाने ओरडली. पक्षाचा एक आवाज करण्याची पद्धत. पण तो परत तिला विनवू लागला आणि मिनिटाभरात आनंदाने त्याने चित्कार केला. माशाचा तुकडा घेऊन आई त्याच्याकडे यायला निघाली होती. His mother had picked a piece of fish and was flying across him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across
but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach on his beak. काय झालं की जशी म्हणजे तो पाऊल जशी ती उडत उडत जवळ येऊ लागली तसा तो खडकावर पाऊल आपटत आतुरतेने पुढे झुकला आणि तिच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. तिच्या चोचीतला माशाचा तुकडा त्याच्या चोचीच्या अगदी निकट असताना ती तशीच थांबली. तिचे पंखही स्तब्ध झाले. ती जवळ का येत नाही याचे आश्चर्य वाटून तो क्षणभर घुटमळला. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at fish. Within a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous अर्थ धक्कादायक, terror seized him, and his heart stood still. तिच्या चोचीतला माशाचा तुकडा त्याच्या चोचीच्या अगदी निकट असताना ती तशीच थांबली. तिचे पंखही स्तब्ध झाले. ती जवळ का येत नाही याचे आश्चर्य वाटून तोही क्षणभर घुटमळला. मग भुकेने व्याकुळ होऊन त्याने त्या माशाकडे झेप घेतली. मोठ्याने चित्कार केला करीत तो बाहेरच्या दिशेला हवेत खाली झेपावला. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. आता काय झालं, जसा तो समोर आला एका प्रचंड भीतीने त्याचा हृदयाचा ठोका चुकवला. क्षणभर तो सुन्न झाला, पण पुढच्या क्षणी त्याला जाणवले की त्याचे पंख हवेत पसरले आहेत. त्याच्या छातीवरील पिसामध्ये, पोटाखाली व त्याच्या इतर भागामध्ये पंखाखाली वारे भरले आहेत आणि त्याच्या पंखाच्या टोकांना वारा छेद देऊन जातोय असे त्याला वाटले. मात्र आता त्याचा कपाळ मोक्ष होणार नव्हता. लक्षात घ्या, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉंग नाऊ इथपर्यंत झालं होतं. आता नेक्स्ट लाईन, ही वॉज सोरिंग ग्रॅज्युअली, उंचावर तरंगणे. डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड. ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिझी. थोडंसं त्याला डिझी झालं, चक्कर आल्यासारखं वाटलं. 1-2 दिवस झाले उपाशी होता. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 call ha. His mother swooped म्हणजे हवेत झेप घेतली. Past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. त्याच्या पंखाच्या टोकांना वारा छेद देऊन जातो असे त्याला वाटले. मात्र आता कपाळ मोक्ष होणार नव्हता. तो हळूहळू हवेत तरंगू लागला. त्याला भीती वाटत नव्हती, फक्त किंचित भोवळ आल्यासारखं वाटत होतं, म्हणजे चक्कर आल्यासारखं. मग त्याने आपले पंख फडफडले आणि वर झेप घेतली. गा 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 असा जोऱ्यानं गॉ कॉल असा ओरडला. पंखाचा फडफडत करत आई त्याच्याकडे झेपावली. त्यानेही तसाच आवाज करीत तिला प्रतिसाद दिला. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and his sisters flying around him, curveting म्हणजे वळण घेत हवेत मारलेले डौलदार झेप. and banking म्हणजे वळताना एक बाजू वर करून जाणे, banking. and soaring and diving. बघा, त्याचे वडील कलकलाट करीत त्याच्या भोवती घिरट्या घालू लागले. दोघे भाऊ आणि बहिणीही त्याच्यापाशी झेप घेतली आणि डौलदार सुरकंड्या मारीत ते त्याच्या आजूबाजूला विहरू लागले. सगळ्यांना आनंद झाला. कोणाला नाही होऊन घरचा सदस्य जरासा हिंमतवान झाला तर प्रत्येकाला चांगलंच वाटते. नेक्स्ट पेज नंबर 33. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrinking, आरोळी मारणे, श्रीली. आपल्याला उडता येत नव्हते हे तू पूर्णपणे विसरून गेला आणि सूर मारताना, भरारी घेताना, हवेत विहरताना स्वतःवर खुश होऊन कर्कश आवाजात आरोळी देऊ लागला. कधी कधी आपल्याला माहीत नसते आपल्या जो काय टॅलेंट आहे आणि एक वेळा जर ते टॅलेंट आपण जे आत्मसात केलं ती गोष्ट
की मग आपण विसरून जातो की आपल्याला हे माहीत नव्हतं. तसंच त्याच्यासोबत झालं. He was near the sea now, flying straight over it, facing a straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with a little ridge म्हणजे काय, पर्वतांची रांग, ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught म्हणजे मौजेने, गमतीने. लक्ष द्या, याचा आपण ह्या पॅरिग्राफचा मराठी अर्थ समजून घेऊ. तो आता समुद्राच्या जवळ येऊन पोचला. समुद्राच्या पृष्ठभागावरून समांतर उडत सरळ वरच्या दिशेने त्याने झेप घेतली. खाली पसरलेला हिरवागार विशाल सागर आणि त्यातून डोकावणारे लहान लहान सुळके त्याला दिसले, म्हणजे माशासारखे सुळके. आणि आपली चोच बाजूला वळून त्याने आनंदाने चित्कार केला. His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. They were beckoning to him. Beckoning चा अर्थ काय? इशारा देणे. To give a signal to move near or to follow. To him, calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. त्याचे आईवडील भावंडई मग त्या हिरव्यागार पृष्ठभागावर उतरली. कलकल आवाज करीत ती त्याला खुणा करून बोलावू लागली आणि आपले पाय अलगद त्या हिरव्या समुद्रावर सोडून तो उभा राहण्याचा प्रयत्न करू लागला. He screamed with fright and his legs, first line, his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it and sank no further. काय झालं? त्याचे पाय आता बुडू लागले होते. तो घाबरून ओरडला आणि पंख फडफडवीत पुन्हा वर उडायला लागला. मात्र आता तो दमला होता आणि भुकेने अशक्त पण झाला होता. हा वेगळ्या प्रकारचा व्यायाम करून थकल्यामुळे त्याला पुन्हा उडता येईना. त्याचे पाय हिरव्या समुद्रात शिरले, पोट हलकेच पाण्याला टेकले, मग तो आणखी खाली बुडाला नाही. म्हणजे तो बुडता बुडता त्यानं एक मेथड यूज केली आणि तो त्याचं बुडणं थांबून गेलं, जसं आईनं इतरांना सांगितलं होतं. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. काय सरप्राईज, तो फ्लोटिंग करायला लागला. अँड अराउंड हिम हिज family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. Scrap म्हणजे तुकडे. He had made his first flight. बघा, तो बुडाला नाही. बघा, त्याला ती टेक्निक आली. आता तो छानपैकी तरंगू लागला, म्हणजे पाण्यावर तरंगू लागला, जास्त काही हालचाल न करता. त्याचे कुटुंबही त्याच्या भोवती फेर धरून कलकल करीत त्याचे कौतुक करू लागले आणि आपल्या चोचीतून त्याला डॉग फिशचे, माशाचे तुकडे भरवू लागले. अशी घेतली त्यांनी आपली पहिली भरारी. अशा प्रकारे आपण हा लेसन बघितलेला आहे. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, याच्यावरचं जे काही होमवर्क आहेत ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करणार आहे. त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही पी डी एफवर जाऊन तुम्ही ते सगळं होमवर्क करून घेऊ शकता. You have to solve the lots of questions and you will also the answer sheet of these questions. Okay, thank you for watching this video.